முக்கியமான ஒரு பகுதி, கடைசி பகுதி. C'est une dernière partie très importante. ஆறாவது நாள். 6e jour. இந்த எல்லாருக்கும் ஃபேமஸ் கதை என்னன்னா குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான். Et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, que l'homme est descendu des singes. இப்போ 5 நாட்கள் முடிந்து விட்டன. Les 5 jours sont terminés. 5 சகாப்தங்கள், ஓகே? Il y a 5 grandes choses qui sont été அதாவது பல மில்லியன் கணக்கான வருடங்கள் போய் விட்டன, ஓகே? Il y a des millions et des milliards d'années qui se sont passées. இன்னும் மனிதன் இல்லை. L'homme n'est pas encore là. ஏன் இன்னும் மிருகங்கள் கூட இல்லை. Les animaux même ne sont pas là. இப்போ ஆறாவது நாள் வருகிறது. 6e jour. வாசிங்க 24வது வசனம். Verset 24. பின்பு தேவன் பூமியானது ஜாதி ஜாதியான ஜீவ ஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதி ஜாதியாக பிறப்பிக்க கடவது என்றார். நாட்டு மிருகங்கள், Il a dit tout ce qui est bétail, ஊரும் பிராணிகள், les animaux qui sont dans l'eau, காட்டு மிருகங்கள், et tous les animaux sauvages. இந்த நமக்கு நாட்டு மிருகம் காட்டு மிருகம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. Et pour nous c'est marqué animaux domestiques, animaux sauvages. ஆனால் எபிரேய மொழியிலே என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன். En hébreu qu'est-ce qu'il est dit? நாட்டு மிருகங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சொல்லை ஆங்கிலத்தில் சொல்வதென்றால் herbivores, தாவர உண்ணிகள். Et c'est-à-dire tous ces animaux, herbivores, tous ces animaux qu'on a l'habitude de voir. Herbivores, herbivores. Tous les animaux qui mangent de l'herbe, herbivores. ஏன் நாட்டு மிருகங்கள் என்று தமிழிலே போட்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா? En tamoul on dit les animaux qu'on connaît bien qui நாட்டு மிருகங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவது ஆடு, மாடு, கழுதை, குதிரை. Tout le bétail, le cheval, la brebis, les poules, tout ça. இவை மாமிசம் சாப்பிடாது. Tout cela, ils mangent pas de la chair. தாவர உண்ணிகள். Ils mangent de l'herbivore, des herbes. விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது, Et la science dit, உலகில் முதல் தோன்றிய மிருகங்கள் les premiers animaux qui sont apparus sur la terre, மாமிச உண்ணிகள் அல்ல. ils mangeaient pas, ils n'étaient pas carnivores, ils mangeaient pas la chair. அவைகளின் பல் அமைப்பு, La formation de leurs dents, தாடை அமைப்பு, தாடி அல்ல தாடை, la formation de leur dentition, de leur அவற்றின் இரைப்பை, et leur manière d'être, le corps தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருந்தன. avait été formé en sorte qu'ils mangent que des herbes. C'était des herbivores. இப்போ நாட்டு மிருகத்துக்குள்ளே யானையை கொண்டு வருவது இல்லை. Et dedans, dans les animaux domestiques, on n'amène pas l'éléphant. ஆனால் எபிரேய சொல்லை பார்த்தால், Et quand on voit le mot hébreu, தாவரம் சாப்பிடும் மிருகம் என்றால் யானையும் அப்படிதான். l'éléphant est un herbivore parce qu'il mange de l'herbe. யானை, மான், மரை, இந்த மூஸ், எல்க் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, இந்த மிருகங்கள் எதுவுமே மாமிச உண்ணிகள் அல்ல. Les éléphants, les biches, tout ça, c'est pas des herbivores. தெரியுமா உங்களுக்கு? இவெல்லாம் herbivores. அப்ப ஆண்டவர் முதலாவது இந்த மிருகங்களை தான் உண்டாக்கினார் என்று வசனத்திலே பார்த்து விட்டோம். கோமா. Et on voit dans le verset que Dieu a créé d'abord ces animaux. நாட்டு மிருகங்களையும் கோமா. Il s'est marqué les herbivores, virgule. புரியுதா உங்களுக்கு? அடுத்தது என்ன? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Amphibians, அதாவது நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய பிராணிகள். Ensuite, les animaux qui ont la capacité de vivre dans les eaux et sur la terre. இது நம்மால் இதுக்கு ஊரும் பிராணின்னு போட்டிருக்கான். எபிரேய மொழியில என்ன தெரியுமா போட்டிருக்குது? Et vous savez, dans le mot hébreu, qu'est-ce qu'il est dit? குளிரான ரத்தம் கொண்ட ஜீவன்கள். C'est-à-dire les animaux, les êtres vivants qui ont un sang froid. Cold-blooded creatures. C'est des créatures, des animaux qui ont un sang froid. Amphibians, தண்ணீரிலும் அவை வாழும். Tout ce qui est les reptiles, நிலத்திலும் வாழும். ils vivent sur la terre, dans les eaux. அவையுடைய ரத்தம் குளிர்ந்த ரத்தம். Et leur sang est froid. முதலைகள், Les reptiles, comme monitors, dragons, monitors, les crocodiles, தவளை, le crapaud, புரியுதா உங்களுக்கு? les grenouilles, ஆமை, la tortue. ஓகேயா? சூப்பராய் ஆண்டவர் படைக்கிறார். Dieu a créé toutes choses d'une manière. அதாவது இந்த தாவர உண்ணிகளை சிருஷ்டித்த எத்தனையோ மில்லியன் கணக்கான வருஷத்துக்கு பிறகு தான் ஆம்பிபியன்ஸ் வருகின்றன. Et des millions d'années après qu'il a créé la variété des amphibiens, tout ce qui nage sur la terre et les eaux. ஆம்பிபியன்ஸ் வந்து எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு பிறகு தான் Et des millions d'années que les amphibiens sont arrivés, காட்டு மிருகங்கள் வருகின்றன. il y a aussi les animaux sauvages arrivent. தமிழிலே காட்டு மிருகம் என்று சொல்லுகின்றது எபிரேய மொழியிலே யார் தெரியுமா? கார்னிவோர்ஸ். Et les animaux sauvages, qu'est-ce qu'on dit en hébreu? C'est les carnivores, ceux qui mangent de la chair. மாமிச உண்ணிகள். Ceux qui mangent de la chair. அவற்றுக்கு தான் அந்த
மிருகங்களை சாப்பிடக்கூடிய அந்த கடைவாய் பற்கள், அந்த பெரிய பற்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. Et ces animaux carnivores, ils ont une dentition qui leur permet de mâcher. விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுகிறது? Et qu'est-ce que dit la Bible? முதலில் தாவர உண்ணிகளாய் இருந்த மிருகங்கள் Tous ceux qui étaient des herbivores au début, கொஞ்சம் 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 உக்கிரம் அடைந்து petit à petit, quand ils ont évolué, வேறு மிருகங்களை கொன்று சாப்பிட ஆரம்பித்தன. ils ont commencé à tuer d'autres animaux et à manger. அதற்கேற்ற விதத்தில் அவற்றினுடைய பற்களின் அமைப்புகள் மாறின அல்லது பரிணமித்தன. En suivant cela, leur dentition a évolué, ils ont été changés. நீங்க டிஸ்கவரி சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா Quand vous allez voir dans les chaînes de découverte, அவன் சொல்லுவான் 25 millions of years ago such carnivoric teeth evolved in the mouth of these animals. il dit que 25 millions d'années avant, la dentition de ces animaux ont évolué afin qu'ils deviennent des carnivores. பொய். C'est faux. நீ ஒன்றை கண்டுபிடித்து விட்டாய், அது உண்மை. Si tu as trouvé quelque chose, c'est vrai. தாவர உண்ணிகளுக்கு பிறகுதான் மாமிச உண்ணிகள் வந்தன. Tout d'abord, il y a eu les herbivores, c'est après que les carnivores ont été créés. ஆனால் தாவர உண்ணிகள் மாமிச உண்ணிகளாக மாறவில்லை, நீ மாறினதாக நினைக்கிறாய். Mais moi je dis c'est que les herbivores ne sont pas devenus par la suite des carnivores. மாறி இருந்தால் எல்லா தாவர உண்ணிகளும் அல்லவா மாம்ச உண்ணிகளாய் மாறி இருக்க வேண்டும். S'il y a eu un changement, tous les herbivores, ils auraient dû devenir des carnivores. அவ்வளவு பெரிய யானை இன்றைக்கும் தாவர உண்ணியாகத்தான் இருக்கிறது. Un grand éléphant, il est encore toujours herbivore. அவ்வளவு பெரிய காண்டாமிருகம், Un grand rhinocéros. காண்டாமிருகம் பார்த்திருக்கீங்களா? Un rhinocéros, vous l'avez vu? அதுவே தாவர உண்ணியாய் அல்லவா இருக்கிறது. Il est encore un herbivore, n'est-ce pas? காண்டாமிருகம் வாயை திறந்து பார்த்திருக்கீங்களா? Vous avez déjà vu un rhinocéros ouvrir sa gueule? காண்டாமிருகத்தினுடைய ஒரு அந்த அந்த கடி இருக்கு தானே, Et vous savez quand il ferme sa gueule, முதலையினுடைய கடியை விட 70 மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாம். sa puissance de sa mâchoire, elle est 70 fois plus que celle de le crocodile. அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அந்த வாயை பொளந்து புல்லு தான் திங்க. Et il ouvre sa gueule aussi grande, aussi puissante pour manger que de l'herbe. புரியுதா உங்களுக்கு? Est-ce que vous comprenez? அப்ப அது மாறி இருக்கலாமே. Il aurait dû changer. ஏன்? Pourquoi? ஆண்டவர் அவற்றை வேறாக இவற்றை வேறாக படைத்தார். Dieu, il les a séparés, il les a créés différemment. புரியுதா? இப்போ மிருகங்கள் சில மிருகங்களை உண்டாக்கி விட்டார். Il a créé certains animaux. சிலன்னா எல்லா மிருகமும் வந்துருச்சு இப்ப. Tous les animaux sont apparus. இந்த மிருகங்களுக்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க Et à l'intérieur de ces animaux, ஒராங்குட்டான், il y a les orang-outans, பபூன், les babouins, கொரில்லா, les singes. இவங்கெல்லாம் இந்த இதுக்குள்ள தான் அடக்கம். Tout ça, ils sont dedans. அப்போ மனிதன் வருவதற்கு முன்பு குரங்குகள் வந்து விட்டன. Avant que l'homme apparaisse, les singes étaient déjà là. ஓகேயா? Vous êtes d'accord? இதற்கெல்லாம் பிறகு Et c'est ensuite, 26வது வசனம் verset 26. வாசிங்க. பின்பு தேவன் வண்டர்ஃபுல். நமது கொஞ்சம் இருங்க. எப்போ? Quand? பின்பு. Puis Dieu. which means இந்த எல்லா மிருகங்களையும் படைத்து எத்தனையோ மில்லியன் வருஷங்களுக்கு பின்பு Une fois qu'il a créé les animaux et des millions d'années après, தேவன் மனுஷனை உண்டாக்குகிறார். Dieu a créé l'homme. இதனால தான் அவன் நினைக்கிறான் C'est pour ça que lui pense, கடைசியா தானே ஹோமோசேப்பியன் வந்தா, கடைசியா தானே மனுஷன் வர்றான். c'est à la fin que l'homme est arrivé, குரங்கு தான் மனுஷனா et நிமிந்துச்சு. c'est le singe qui a évolué pour devenir un homme. ஐயோ, அப்ப பாவம் மத்த குரங்கெல்லாம் ஏன் நிமிரல? Ça veut dire pourquoi les autres singes, ils ont pas muté aussi. இன்றைக்கும் ஒராங்குட்டான் இருக்குதே, Encore le singe orang-outan, il est dans son état. இன்றைக்கும் கொரில்லா இருக்குதே, Encore le gorille, il est dans son état. எல்லாம் மாறி இருக்கலாமே. Tous auraient dû changer. ஏன்னா 5 பேர் மாத்திரம் தீர்மானிச்சு நீங்க எல்லாம் மாறாதீங்க நாங்க மட்டும் மாறுறோம்னு தீர்மானிச்சு மாறினாங்களோ? Est-ce qu'ils ont décidé entre en disant nous quatre on change mais vous restez? அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன், இதோடு நான் முடிக்க போறேன். Moi je vais vous expliquer une chose, mais bien. ஏன் நான் வெளில முடிக்கிறேன்னா நான் முடிக்கல. Je finis pas. நான் பாஸ்டர் ஜான் ஜெபராஜ் மேல வர போறாரு இன்னும் கொஞ்சத்துல. Pasteur John Jebaraj va venir. நாங்க உங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஆண்டவருக்குள்ள நடத்த போறோம். Et nous allons vous conduire dans le Seigneur. விஞ்ஞானத்தை உருவாக்கிய தேவனிடத்தில் நாம் வரப்போகிறோம். Et nous aussi en tant que scientifiques nous allons venir devant Dieu. ஓகே? அப்போ ஆண்டவர் இந்த மனிதனை எப்படி உண்டாக்குறார் என்று பார்ப்போம். 2ஆம் அதிகாரத்திலே விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். மண்ணை எடுத்து அதை உருவாக்கி நாசியிலே ஊதி, அதெல்லாம் 2ஆம் அதிகாரத்துல வருது. On a vu comment il crée l'homme, il prend la terre, il souffle de son esprit, tout cela. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார்? வாசிங்க. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின் படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அதுதான் வித்தியாசம்.
C'est ça la différence. சாயல் எபிரேய மொழியில நிறைய பேருக்கு தெரியும், சொல்லுங்க நீங்களே. L'image. சாயல் என்னது? L'image. சாயல் எபிரேய சொல் என்ன? Le mot hébreu. வெரி குட். செலம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு எல்லாருக்கும். Selem, le mot hébreu. ரூபம் எபிரேய சொல் என்ன? டெமுட். அப்புறம் தான் ஹீப்ரூ ஸ்காலர்ஸ் நாங்க வச்சிருக்கோம் இங்க. சாயல் என்பது செலம், L'image, c'est la forme. ரூபம் என்பது டெமுட். La forme, c'est débout. செலம் டெமுட் என்னால் என்ன என்று நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். சும்மா J'ai லைட்டா déjà சொல்லி enseigné tout கொடுக்கிறேன். cela. முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் நான் என்னை பார்க்கிறேனே, Si dans le miroir je me vois, அதுதான் செலம். ça c'est l'image. புகைப்படத்தில் என் உருவத்தை பார்க்கிறேனே, Moi je vois sur la photo une image, அதுதான் டெமுட். ça c'est débout. ஆண்டவர் மனுஷனை எப்படி உண்டாக்கினார்? Comment Dieu a créé l'homme? தன்னுடைய கண்ணாடியாக. Pas à travers son miroir. அவர் மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது Et quand il voit l'homme, தன்னை கண்டார். il se voit lui-même. ஆனால் அதற்காக மனுஷனை போல அவருக்கு கண், காது, மூக்கு, வாய், கை இருக்கிறது என்று நினைப்பது தவறு. Donc c'est une erreur de penser comme l'homme, il a un œil, des yeux, un nez, une bouche, tout cela. ஏனென்றால் கண்ணாடிக்கு என்னை போல கை, கால், மூக்கெல்லாம் கிடையாது. Parce que le miroir n'a pas les yeux, la bouche et tout comme moi. ஆனால் அந்த கண்ணாடியில் நான் என்னை பார்க்கும் பொழுது என்னை பார்க்கிறேன். Mais quand je me vois dans le miroir, je me vois moi. அதுபோல ஆண்டவர் மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது தன்னை கண்டார். Donc quand Dieu voit l'homme, il se voit lui-même. யார் மனுஷனை பார்த்தாலும் Quand quel que soit qu'on voit un homme, ஒரு புகைப்படத்தை பார்ப்பது போல ஆண்டவரை கண்டார்கள். Dieu il voit Dieu comme une image. ஒரு போட்டோவை பார்க்கும்போது நாங்க சொல்லுவோம், ஓ இந்த இருக்கிறார் அவரு. Quand on voit une photo, on dit ah ben voilà cette personne. அவர் அல்ல, அது பேப்பர், மை. C'est pas cette personne, c'est un papier avec de la couleur. ஆனால் அவர் தெரிகிறார். Mais on voit cette personne. அதுபோல மனுஷன் தேவன் அல்ல. Donc Dieu n'est pas l'homme n'est pas un Dieu. ஆனால் மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது தேவனை கண்டார்கள். Mais quand on voit l'homme, on voit Dieu à travers lui. அதனால் தான் பிசாசு ஏவாளுக்கு என்ன செய்தான்? C'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il a fait à Ève? அந்த மரத்தின் பக்கம் திரும்ப வைத்தான். Il l'a fait tourner vers l'arbre. அவள் அந்த கனியை பார்த்து, இது பார்வைக்கு இன்பமும் புசிப்புக்கு நன்மையும் புத்தியை தெளிவிக்கப்பட இச்சிக்கப்படத்தக்கதுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டாள். அவள் தேவனை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியவள் மரத்தின் பக்கம் திரும்பி Elle qui விட்டாள். devait regarder Dieu, elle s'est tournée vers l'arbre. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. கண்ணாடியை திருப்பி விட்டால் நாம் அந்த கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது நம்மை பார்க்க முடியாது. Le miroir, s'il se tourne, quand on voit le miroir, on ne peut pas se voir. அந்த கண்ணாடி எதை பார்க்கிறதோ அதைத்தான் பார்ப்போம். Ce que le miroir, de quel côté il est tourné, c'est ça. ஆகவே ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் பார்க்கும் பொழுது மரத்தை தான் கண்டார், Et தடை quand செய்த Dieu, மரம். il a vu Adam et Ève, il a vu l'arbre. அதுதான் பாவம். C'est ça le péché. இயேசு வந்தார், Jésus est venu, நம்மை திருப்பி விட்டார். il nous a tournés. மனம் திரும்புங்கள். Repentez-vous. கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரமே மறுபடி ஆண்டவரை நோக்கி கொண்டிருக்கிறபடினால், Les chrétiens seulement parce qu'ils sont encore en train de chercher Dieu. ஆண்டவர் கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கும் பொழுது தன்னை காண்கிறார். Quand Dieu voit les chrétiens, il se voit lui-même. அதுதான் துதியின் வாழ்க்கை. C'est ça une vie nouvelle. ஆண்டவரையே நாம் அவருக்கு மறுபடி காட்டுகின்ற அந்த வாழ்க்கை. C'est une vie où on montre, on reflète Dieu. இப்போ பார்த்தீர்களா, மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த வித்தியாசம். La différence entre l'homme et les animaux. ஒரு அருமையான மலையாள பாடல் இருக்கிறது. Il y a un chant malayalam. நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களோ தெரியல. Je ne sais pas si vous avez entendu. மின்னும் சிறகுள்ள பொன்மையிலே நின்னுடைய அப்பூப்பன் மண் புழுவோ பொன்னாடைந்துண்ண பெண் கொடியே நின்னுடைய வல்யப்பன் குரங்கோ சாஸ்திரமல்ல പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രത്തിൻ പേർ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നകറ്റാൻ വെണഞ്ഞൊരു കള്ളമല്ലേ. പരിണാമവാദം என்பது எவல்யூஷன். C'est ça l'évolution. தன்னை சிருஷ்டித்த மனிதனிலிருந்து மனிதனை பிரிக்கிற ஒரு கள்ள உபதேசம். Le fait de séparer le créateur et la création, ça c'est une fausse doctrine. ஆனால் அவர்கள் எதை அடிப்படையாய் வைத்து இதை Qu'est-ce செய்கிறார்கள்? qu'ils gardent comme fondation pour mettre ça, cette théorie? விஞ்ஞானத்தை. C'est la science. விஞ்ஞானம் பொய் அல்ல. La science n'est pas விஞ்ஞானம் உண்மையை un mensonge. உண்மையை கண்டுபிடித்து விட்டது. La science a découvert la vérité. சரியாய்த்தான் சொல்லுகிறது. Elle dit exactement la vérité. ஆனால் விஞ்ஞானத்தின் அந்த வெக்கும், அந்த இடைவெளி என்ன தெரியுமா? Mais vous savez quel est l'intervalle entre la science et Dieu? ஆண்டவர். Il n'y a pas de Dieu. ஆண்டவர் மாத்திரம் விஞ்ஞானத்துக்குள் கொண்டு Mais வரப்பட்டால், si on emmène Dieu à l'intérieur de la science,
விஞ்ஞானம் 100% உண்மையாகிவிடும். 100% la science, elle sera vérité. இப்போ விஞ்ஞானம் நிறைய உண்மையாயிருக்கிறது. Il y a beaucoup de vérité dans la science. அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த பிக் பேங்கை உண்டாக்கினவர் நமது ஆண்டவர். Mais ils ne savent pas que le Big Bang, c'est Dieu qui l'a créé. அந்த மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சிருஷ்டித்தவர் ஆண்டவர். Ils ne savent pas que des millions d'années avec des intervalles, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. ஒவ்வொன்றாக படைத்து ரசித்து ருசித்து இந்த பூமியை மனுஷனின் சிருஷ்டிப்பு வரை கொண்டு வந்து விட்டார். Il a créé chaque chose, il les a admirés, il a emmené la terre jusqu'à la création de l'homme. குரங்கு மனிதனாய் மாறவில்லை. Le singe ne s'est pas transformé en homme. குரங்கின் DNA கூறுகள் மனிதனுடைய DNA கூறுகளை விட ரொம்ப வித்தியாசம். L'ADN entre le singe et les hommes sont complètement différents. ஒரு நாளும் அது இதுவாய் மாறவில்லை. Et à aucun jour l'un ne s'est pas transformé en l'autre. உலகத்திலே எதுவுமே இன்னொன்றாய் மாறவில்லை. எவல்யூஷன் பிழை. Sur la terre, rien n'a évolué. C'est faux, la théorie de l'évolution. ஆனால் அந்த விஞ்ஞானம் சொல்வது போல முதலிலே மீன், அப்புறம் பறவை, அப்புறம் மிருகம், நாட்டு மிருகம், ஊரும் பிராணிகள், காட்டு மிருகம், கடைசியாக மனுஷன். இது உண்மை. வேதம் அழகாக அதை சொல்லுகிறது. Vous voyez qu'il a créé vraiment les poissons, les oiseaux, les herbivores, les carnivores et ensuite les choses d'après. இது ஒரு பெரிய மனம் திரும்ப வைக்கிற பிரசங்கம் அல்ல. C'est pas une prédication qui fait se repentir. ஆனால் தேவனுடைய மகத்துவங்களை காட்டுகிற Mais ஒரு ça செய்தி. montre vraiment la puissance, la grandeur de Dieu. வேதம் 100% உண்மையானது. La parole de Dieu, elle est 100% vraie. இந்த மெத்துசேலா 969 வருஷம் வாழ்ந்தானா? மெத்துசேலா Mathusalem a vécu plusieurs années. சில பேர் நினைப்பார்கள் centaines இதெல்லாம் சும்மா புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா பொய் விடுறானுங்க. d'années. Certains, ils mentent en disant ça. விஞ்ஞான ரீதியாக எவ்வளவு இதெல்லாம் உண்மை என்று நான் உங்களுக்கு காட்டிவிட்டேன். À travers la science, on peut dire combien c'est vrai tout cela. நோவாவின் காலத்துக்கு பிறகு மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் குறைய ஆரம்பித்ததும் ஏன் என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டேன். Après l'époque de Noé, je vous ai expliqué pourquoi l'âge des hommes a diminué, la durée de vie. நமது தேவன் சிருஷ்டிப்பின் தேவன். Notre Dieu est un Dieu créateur. Pastor Brennan.